स्मृति ईरानी की बेटी गोवा में रेस्टोरेंट खोलेगी. കനയ്യകുമാറിന്റെ സംഘപരിവാർ വിരുദ്ധ പ്രസംഗങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും അടിപൊളിയാണ്. കനയ്യകുമാർ CPIയിലായിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം എവിടെ പ്രസംഗിച്ചാലും അത് വൈറലാവാറുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്ന ശേഷം അധികം തീപ്പൊരി പ്രസംഗങ്ങൾ അങ്ങനെ കേട്ടില്ല. എന്നാൽ ഇന്നലെ അദ്ദേഹം രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ 79ാം പിറന്നാൾ ആഘോഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ ഒരു പ്രസംഗം കാണാനിടയായി. പഴയ അതേ തീവ്രതയോടെ തീക്ഷ്ണമായി കനയ്യകുമാർ സംസാരിച്ചത് ഇവരുടെ ചരിത്രം രാജ്യത്തോട് വിശ്വാസവഞ്ചന ചെയ്ത ചരിത്രമാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷുകാരോട് പോരാടുമ്പോൾ അവരോടൊത്ത് ചായ് പേ ചർച്ച നടത്തിയ ചരിത്രമാണ് ഇവരുടെ ചരിത്രം. ഇവരുടെ ചരിത്രം ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് ചാരവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ചരിത്രമാണ്. ഈ ആത്മാർത്ഥതയില്ലായ്മ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇനി അഥവാ മതം സംരക്ഷിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് മതത്തെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത്? സ്മൃതി ഇറാനിയുടെ മകൾക്ക് ഗോവയിൽ റെസ്റ്റോറന്റ് തുറക്കാം. പക്ഷേ നമ്മൾ നമ്മുടെ മോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ നമ്മുടെ കാശ് മുടക്കി പെട്രോൾ അടിച്ച് ഒന്ന് നടു റോഡിൽ ഇറങ്ങിയാൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇവർ ജയ് ശ്രീറാം വിളിപ്പിക്കും. റാംജി എന്നും ഒരു സിന്ദാബാദാണ്. ജയ് ജയ് ശ്രീറാം. ഇന്നലെയും അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇന്നുമുണ്ട്, നാളെയും ഉണ്ടാകും ശ്രീരാമനോടുള്ള നമ്മുടെ ഭക്തി. പക്ഷേ ഈ പുതിയ ഫാഷൻ എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങിയത്? ഇതെന്ത് തരം കളിയാണ്? ഈ കളിയെയാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് അമേഠിയിൽ പോയി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കേണ്ടി വരും. നിങ്ങൾ പറയൂ, അദ്ദേഹം അമേഠിയിലല്ലേ മത്സരിക്കേണ്ടത്? രാഹുൽ ഗാന്ധി MP ആവുന്നത് കുടുംബവാഴ്ചയാണെന്നാണ് BJP പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അമിത്ഷായുടെ മകൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെയാണെന്ന്? അദ്ദേഹം BCCI സെക്രട്ടറി ആയത് കുടുംബവാഴ്ചയാണോ അല്ലയോ? ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ UPA മന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് മാധവ് റാവു സിന്ധ്യയും മന്ത്രിയായിരുന്നു. കോൺഗ്രസിലായിരിക്കുമ്പോൾ അത് കുടുംബവാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ പരിവാർവാദമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നരേന്ദ്രമോദിജിയുടെ അടുത്ത് പോയിരുന്നപ്പോൾ അവർ കൈയടിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖം അവർ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ ഇത്രയും വിഡ്ഢികളാണോ? നമ്മളെ എത്രത്തോളം വിഡ്ഢികളാക്കും ഇവർ? നമ്മുടെ പാർട്ടിയിൽ കുടുംബവാഴ്ചയാണ് ശരി, അഥവാ നിങ്ങൾ RSSൽ ചേർന്നാൽ അത് സംഘപരിവാർവാദമായി. അവർ പറയും നിങ്ങൾ കോൺഗ്രസിലായിരിക്കുമ്പോൾ കുടുംബവാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ പരിവാർവാദമെന്ന്, RSSൽ ചേർന്നാൽ അത് സംഘപരിവാർവാദമായി. स्मृति ईरानी की बेटी गोवा में रेस्टोरेंट खोलेगी. नहीं, हम लोग मोटरसाइकिल लेकर के अपना तेल भरवा करके जय श्री राम. अरे राम जी जिंदाबाद हैं, जय जय है श्री राम का. कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा. ये नया फैशन कैसे शुरू हुआ है? ये खेला क्या है? इस खेला को हमको समझना पड़ेगा. ये नया फैशन इसलिए शुरू हुआ है कि हमारे इतिहास से ही, हमारे इतिहास को हमारी स्मृति से मिटाने की कोशिश की जा रही है. यह आजादी हमको कैसे मिली, इस देश का निर्माण कैसे हुआ, संविधान कैसे बना, हम और आप प्रजा से नागरिक कैसे बने. हम नागरिक हैं. आज हमको यह बात समझनी पड़ेगी कि रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होता है. यह है नागरिकता, यह है जमहूरियत, यह है लोकतंत्र. कि रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा. राहुल गांधी जी को भी अमेठी में जाकर के चुनाव लड़ना पड़ेगा. बोलिए, लड़ना पड़ेगा ना. ये लोकतंत्र है. एक बात बताइए, इंदिरा जी चुनाव नहीं लड़ी थी? लड़ी थी ना. राजीव जी चुनाव नहीं लड़े थे ना. राहुल जी चुनाव लड़ रहे हैं ना. राहुल जी चुनाव जीत करके पार्लियामेंट में है ना. और प्रियंका जी चुनाव नहीं लड़ी हैं तो पार्लियामेंट में है क्या? तो ये परिवारवाद की नई कहानी हमको सुना रही है. तो आप सब अपने मन में विचार कीजिए. आजाद होने का मतलब है आजाद ख्याल से प्रश्न करना. मैं मंच पे खड़ा हूं तो मैं जो भी बोलूंगा उसको आप यूं ही सच मत मान लीजिए. आप अपने मन में विचार कीजिए कि अगर भाजपा कहती है कि राहुल गांधी जी का सांसद बनना परिवारवाद है, तो अमित शाह का जो बेटा है, देखें उसका मुंह देखें जय शाह का है? उसका BCCI का सेक्रेटरी बनना परिवारवाद है कि नहीं है? और ज्योतिरादित्य सिंधिया जब UPA में मंत्री थे, उनके पिताजी भी मंत्री थे, माधव राव सिंधिया. तो जब तक वो कांग्रेस में थे तब तक परिवारवाद था.
और जो ही मोदी जी के बगल में जाकर के बैठ गए हैं तो ताली बजा रहे हैं। आहा हा हा हा, उनकी सूरत देख रहे हैं। इतना मूर्ख हैं हम लोग, इतना मूर्ख बनाएंगे ये हमको कि हमारी पार्टी में परिवारवाद है। जो ही आप आरएसएस में शामिल हो जाइएगा तो वो संघ परिवारवाद हो जाता है। अगर परिवारवाद गलत है चचा, तो संघ परिवारवाद भी गलत है। ऐसा नहीं होगा कि हमारे लिए परिवारवाद गलत है और आपके लिए परिवारवाद सही हो जाएगा। मैं ये एग्जाम्पल हमेशा लोगों को देता हूं कि सोनिया जी का कांग्रेस में होना और राजीव जी का कांग्रेस में होना परिवारवाद है, तो मेनका गांधी जी का और वरुण गांधी जी का भाजपा में होना परिवारवाद कैसे नहीं है? बताइए, बोलिए। बेवकूफ बना रहे हो। तुम्हारा खेल हम समझते हैं, और इसका खेल जानते हैं हम क्यों समझते हैं? क्योंकि हमारे जैसे लोग राजनीति को कभी अपना कैरियर नहीं समझते हैं। हमने, और ये मैं पब्लिकली बोल रहा हूं आपके सामने, ये जो आप तमाम लोग यहां बैठे हुए हैं ना, हमने आपका नमक खाया है। आप जो टैक्स देते हैं, उस टैक्स के पैसे से हमने दिन रात पढ़ाई करके पीएचडी की है। हमारा बाप अमित शाह थोड़ी था कि हम बीसीसीआई के सेक्रेटरी बन जाएंगे, हैं? तो जब हमने आपका नमक खाया है तो हम जानते हैं इस देश की हकीकत क्या है। इस देश की हकीकत यह है कि महात्मा गांधी विदेश में पढ़ाई किए, बैरिस्ट्री की पढ़ाई किए थे। बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके वो भारत आए और मोहनदास करमचंद गए बिहार, और बिहार में किसान के आंदोलन में शामिल हुए चंपारण में, और बिहार के किसानों ने करमचंद को महात्मा गांधी बना करके भेज दिया। और वो गांधी सूट खोल दिए देश के लिए। वो भी गुजरात से थे। एक गुजरात के गांधी सूट खोल दिए देश के लिए, एक गुजरात के मोदी 10 लाख का सूट पहन लिए दोस्त के लिए। यही हकीकत है ना। और कहते हैं कि एक गरीब प्रधानमंत्री बन गया है तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। बस हम ये चाहते हैं कि जैसे आप गरीब हैं ना, वैसा ही गरीब इस देश का हर कोई बन जाए। हर कोई वैसा ही गरीब बन जाए कि चढ़ने के लिए उसके पास 8,500 करोड़ का हवाई जहाज हो, 15 करोड़ का कार हो, 10 लाख का सूट हो, 5 लाख का चश्मा हो, 2.5 लाख का कलम हो। हम चाहते हैं कि ऐसी गरीबी पूरे देश को मिल जाए। चोरी, इसको चोरी कहते हैं, इसको बेईमानी भी कहते हैं, इसको कहते हैं आंख में झूठ झोंकना। और ये हमारे आंख में झूठ झोंक रहे हैं।